छटा इटारे गोटे चुली करे से बड़ डेक्चिटी रखी पानी गरम करुछि ध्रुव। अध बाल्टी पानी रे चाउल भिजई थाए से पटे शरत मसला मसली सब छेची सारी साइनाथ को काठ संग्रह रे साहाय्य करुथाए। कालिया एपटे आउ 6टी इटा नहीं आसिला आउ गोटे चुली करिबा पाई। एठी चली थाए गोटे भोजीर प्रस्तुति। शरत आउ ता सांग माने किछि दिन हबो इटा पकेबारे व्यस्त थिले। आज होउछि तांकर शेष दिन। इटा भाटी रे इटा लदी सारी सेथिरे निया लगाई सारिबा परे से सेही पाख जगार ही गोटे भोजीर प्रस्तुति करुछन्ते। सेतबेलକୁ संध्या होई सारी थाए। सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त जाई सारी थांते आ अंधार निजर राजती विस्तार करी चली थाए। पाख गाँ मंदिर संध्या आलतीर ध्वनि टिके टिके शुणा जाऊ थाए। शरत यही समय कहला, ए साई भाई तो इटा भाटी रे जेतिकी कोईला लागिछे इटा कषा कषी पोड़ी होई जिवो। घरे तो लगाइबो बड़का इटा बिकी पूरा माले माल होई जिवो। मु तो इटा भाटी रे निया लगे शुभारंभ कले एटा मने रखिथिबो हैला। साइना चुली पाखरे काठ थोई कहला, हाँ तो मुंडीटा ना तते मने न रखिले कौन बेपार हबो। हरे माइछिया गौड़ घर से सदा बुढ़ा सांगरे कौन टुपुरु टापुरु होउथिलि कि आज सकाळे। तू तो इटा भाटी को आसी काम करिबो जानि नथिलु कि आज सब काम शेष हेबो बोली। तेणु समस्ते सहल आसी सहल जिबा बोली। शरत कहला, नाई मो से सदा मौसा कहूथिले कि तू तो इटा भाटी की नुआ पोखरी पाखरे करवाटा भल नुहे। करि देइछु जेहेतु तेणु इटा भाटी रे निया लागिला परे सेठारु बहुत दूर को आसी भोजी भात जहाँ भी करिकी खाइबार अछि खाइबो। किंतु राति रे इटा भाटी पाख मारिबनी और खास करी भाटी तले हुतु हुतु होई जाउथिबा कोइला को अनेई रहिबनी। साइनाथ कहला, हाँ बुढ़ा बहुत कहूछे मूलिया लगे इटा पकाइबी मो इटा मिस्त्री और मूलिया को भोजी देबी मो। ए बुढ़ार कहीं फाटुछि बे से सही पारुन कि मते देखिके। शरत कहला, अरे से कहूथिला कि इटा भाटीर नियार धास आखपाखरे थिबा नकारात्मक शक्ति को और खास करी 1200 डांगुआ मान को आकर्षित करि थाए। ए नुआ पोखरीटा पाखरे अछि तो गोलिया पानी को एते गभीर सेथिपई से कहूथिले। केते सत केते मिछ मु जानेनी। ध्रुव गरम पानी रे चाउल पकाऊ पकाऊ कहला, शरत अरे से 1200 डांगुआ हाड़ बाई तो ए जो आर गाँ मथुरा गमांग ता इटा भाटी रे काहाकू देखिथिला बोली कहूथिला। शरत कहला, हाँ मो अधिका बंचिबा को इच्छा थाइबी अबाडुओरे मरिथिबा लोकमानको भूत से भारी मारात्मक। ताको जेते निया पानी देले भी से संतुष्ट हेबेनी। एमितिया तिथिरे केउ पोखरी रे बुड़ी थिबे तो केउठी निया पोउथिबे नहले दांत कड़कड़ करी और हाथर हाड़ गुड़ी को बाड़े ठक ठक शब्द करी मशाणी जाक बोलुथिबे। एही समय कालिया कहला, अरे शरत आइलु एठिके मु चुली जड़े तेल गरम कर देइछे। तू मसला गुड़ाक कषि दे मते पेट काटी कहीं झाड़ा लगिलानी। तुमे सब रंधा रंधि करूथाओ मु जाउछि आम इटा भाटी पाख से नुआ पोखरी हुड़ा को। शरत कहला, अरे अरे कालू भाई तू गोटे महा आगुरा हो जा मु करुछे। काहे कहला, अरे मु गामुछाटा आनिबा को भूली जाइछे तो गामुछाटा देलु तो। शरत कहला, अरे हे भाई मु भी आनिनी रे। हो छाड़ राति रे किए देखिबो कि लंगड़ा होई कि पळामो। साइनाथ कहला, हाँ सेमिति पळा किए देखुछे। काले कहला, हो शरत मसला पड़िबनी हैला चाल हिसाब रे कम अधिक करिबो। शरत कहला, मो ऊपर छाड़ी दे तू जा मो हगुरा। कालिया भी लुंगीटी को खोली खोली दौड़िला इटा भाटी पछको। ध्रुव साइनाथ और शरत हसुथांते कालियार एपरी दौड़िबार देखि। ध्रुव एवं भात हांडी जाल टिके कमाई दे बसी पड़ा। धूआं बाजी आखिरु लुह बाहु थाए। एपटे शरत नाकरु मध्य पानी टिके टिके बाहु थाए मसलार छुंकरे। तेणु से आखि मिटमिट करी नाक शू शू करी निज काम संपादन करुथाए। बड़ बड़ आलू 7टी काटी साइना तेबे सेगुड़ाक धोई सारी रखुथाए। 3 जण हठात चमकी पड़िले कालियार झाड़ा बसुथिबा फड़फड़ धड़धड़ शब्द शुणी। ता सहित कालियार आखि बुझी कुंथेइबार हूँ हूँ शब्द शुणी एमाने परस्पर को अनाउथिले। तापरे ठो ठो करी बहुत जोरे हसिले। साइनाथ कहला, हईरे कालू पेट फाटिगला कि बिजुली घड़घड़ी परिका साउंड हेला बे।
କାଳିଆ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରି କହିଲା, ହେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ସାଇନା ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଲା। ଦିନ ବେଳାର କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ କାଳିଆକୁ ନିଦ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଯାଏ। ଏକ ବୁଦା ପାଖରେ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲା। ସେ ସେମିତି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ସେ ବୁଦା ପାଖରେ ବସି ଘୁମଉଥାଏ ଓ ମଶା ବାଡ଼ଉଥାଏ। ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ତଳି ପେଟକୁ ଦୁଇ ଥାପୁଡ଼ା ମାରି କୁନ୍ଥାଇ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବସିଛି ସେ। ହଠାତ୍ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛର ସେପଟ ବିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକଟ କଡ଼କଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଘୁମେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଆ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ। ପରେ ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବାରୁ କାଳିଆ ଘୁମେଇବା ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଲମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କାଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଧଳା ଧଳା ଚିରାଫଟା ପୋଷାକରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 12 ଜଣ ପତଳା ପତଳା ଲୋକ ଏ ଗହୀର ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଲୋକଟା ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗା ଓ ସଭା ଆଗ ଛୁଆଟା ଠେକୁଆ ପରି ଗେଡ଼ା ଆଭାସ ହେଉଥିଲା। କାଳିଆ ଭାବିଲା ଏମାନେ ବୋଧେ ହୁଏ ଆଗରୁ ଇଟା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗଳାଟା, କିଛି କରିହେବନି। ଏଠି ଲୁଚି ବସିକି ଦେଖିବି ଆଉ ଚିହ୍ନିବି ଏମାନେ ସବୁ କିଏ। ପୋଖରୀର ଡାହାଣ ପଟ ହୁଡ଼ାରେ କାଳିଆ ବସିଥାଏ। କାଳିଆକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା ଛାଇ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏ 12 ଜଣ ପୋଖରୀର ବାମ ପଟରେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ବାମ ପଟ ଗାଁର 3ଟି କୁକୁର ଏ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁକି ଭୁକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କାଳିଆ ବୁଦା ପାଖରେ ବସି ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ। ରୁହରେ ଚୋର ଶଳେ, କୁକୁର ଝୁଣିଲେ ଇଟା ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗ 2 ଜଣ ହଠାତ୍ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଓ କଟକଟ କଡ଼କଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଜୋରରେ ଶୁଣାଗଲା। ସେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ ଭୋକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। କାଳିଆ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏବେ ସେ 12 ଜଣ ଲୋକ ପୋଖରୀ ବାମ ପଟରୁ ଫେରି କାଳିଆ ଝାଡ଼ା ବସିଥିବା ଡାହାଣ ପଟ ହୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କାଳିଆ ଏସବୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଡ଼ାର ଟିକେ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଆହୁରି ବୁଦାମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଲୁଚି ବସିଲା। କାଳିଆ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ କେବଳ କଡ଼କଡ଼ କଡ଼କଡ଼ର ଶବ୍ଦ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଓ ଛୋଟ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଦାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ 12 ଜଣକୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବାର ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି କାଳିଆ ସେ ବୁଦା ଭିତରେ ଥାଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଚିରା ଧଳା ପୋଷାକ ନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ, ଚର୍ମ କି ମାଂସ ନାହିଁ। ଜିଅନ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି କେବଳ ଧଳା ଧବଳ କଙ୍କାଳ ଆଉ କଙ୍କାଳ। ଧଳା ଧଳା ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ହାଡ଼କୁ ହାଡ଼ ଘଷି ହୋଇ କଟକଟର କର୍କଶ ଧ୍ୱନି ଆସୁଥାଏ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗପଛ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଗ 5ଟି କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଳ ପରି ଚଞ୍ଚଳତାର ସହିତ ନିଜ ଖପୁରିକୁ ଏଣେତେଣେ ବୁଲାଇ ଭୟଙ୍କର କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। କାଳିଆର ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟରେ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇନା ହିଁ ତା ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଦେହ ସାରା ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଥାଏ ତାର। ଶେଷରେ ନିଜ ଆଖି ବୁଜି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଠି ବସି ହିଁ ସେ ଭୟରେ ଆହୁରି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ମନ କହୁଥିଲା ଏକାମୁଆ ହୋଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଥୟ ରଖି ବସି ରହିଲା କାଳିଆ ସେଠି। କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ 1200 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇ। ହାଡ଼କୁ ହାଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଖପୁରୀର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ କରି କଟକଟ ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ସବା ପଛରେ 3 କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। କାଳିଆ ଡରୁଥାଏ କାଳେ ସେ ଡେଙ୍ଗା କଙ୍କାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନଜରରେ ଆସିଯିବ। ସେ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଳକୁ ଶେଷ 2ଟି କଙ୍କାଳ କୁଦି ଦେଇ ହଠାତ୍ କଚ୍ କଚ୍ ହୁଁ ହୁଁର ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ ଆଖି ବୁଜିକି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା।
ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା ଓ ଛାତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାଳେ ଭୁଲରେ ନିଜ ପାଟିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଯିବ, ତେଣୁ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ଧରିଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ କଙ୍କାଳଟି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ଏପରି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କାଳିଆର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ ଜୀବନ ଯିବ ଯିବ ବୋଲି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୃହତ୍କାୟ କଙ୍କାଳଟି ତାକୁ ବେକରୁ ଧରି ହୁଡ଼ା ଉପରକୁ ଟେକି ଆଣିଲା। ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଛଟପଟ କରି କାଳିଆ ବେହୋସ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତ କଙ୍କାଳମାନେ କାଳିଆର ଭୟରେ ଥରୁଥିବା ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଉପରୁ ତଳ ନିଜ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଖାଲ ଦୁଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଁ କରି କଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ କଙ୍କାଳଟି ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ଚାଲୁଥିବା ଧାଡ଼ିରେ କାଳିଆକୁ ପୁରାଇ ଦେଲା ଓ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଇସାରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କାଳିଆ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବା କଙ୍କାଳର କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଇଟାଭାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା।